Hello everyone, welcome back to Business Studies class. I am Shweta J from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysore. In last class, we have discussed about financial market and the function of financial market and classification of financial market. In today's session, let's discuss about the money market and its instruments. So as we know, finance is the basic requirement of any kind of business organization. And this financial requirement of a business organization can be divided into two. The first one is short-term finance requirement and the long-term financial requirement. And this short-term financial requirement can also be called as working capital requirement, whereas long-term financial requirement can also be called as fixed capital requirement. Now let's know the meaning of short-term financial requirement and long-term financial requirement. ಏನದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಫಾರ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಟು ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. And if company going to purchase any kind of machineries or any kind of assets or expanding its business activities or opening a new branch, it requires a huge amount of funds. Say for example 50 lakh to 1 crore. This will be called as long-term financial requirement. If company wants to raise its short-term funds, then it has to use money market. So company ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ short-term finance ಅನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ borrow ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, there is a specific market that is nothing but money market. And on the other hand, if the company wants to raise huge amount of funds, then it has to use capital market. There is a separate market for the business organization to raise its huge finance. So ಹೆಚ್ಚು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ, ಆಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, before going to understand the money market and the capital market, you should know the financial requirement of the business. Financial requirement ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. Therefore, on the basis of the time period of the instruments which are available in the money market and the capital market, financial market can be divided into two. That is money market and the capital market. Money market ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year. ಏನು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಸೊ ಇದರೆಲ್ಲ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 year ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಇನ್ 1 year ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರೋ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 1 lakh ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ 1 lakh ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೀಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now let's understand the money market concept. Money market is a market for the short term funds which deals in the instrument whose maturity period is less than 1 year. And what are the features of the money market is, money market has no physical location, which means most of the activities are conducted over the telephone or the internet. ನೀವು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್. The second feature of money market is the instrument of money market has low risk, unsecured and highly liquidate. So highly liquidate anta heladre, the instruments of the money market can be easily converted into cash at any time. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Since the instrument of the money market are close
substitute for money. And the next is, who are all the participants in money market? Reserve Bank of India, commercial banks, non-banking finance companies, state governments, large corporate houses and mutual funds. So these are all the participants of the money market. The next is, what are all the instruments available are traded in the money market, such as treasury bills, commercial bill, commercial paper, call money and certificate of deposit. So these are all the instruments which are available in the money market to raise the short-term finance requirement of the business. So in the next concept is money market instruments. Now you know, when company faces a temporary shortage of cash or to meet its working capital requirements, then it has to use money market. So money market satisfies the short-term finance requirement of the business through the various instruments, such as the first one is treasury bill. Treasury bills are the safest money market instrument which is issued by the Reserve Bank of India on behalf of the central government. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಪರವಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ವೆನ್ ದೀಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್, ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆನ್ ದಿ RBI wants to control the cash liquidity in the market. These bills are issued by the Reserve Bank of India at the price less than their face value and redeemed at par at the time of its maturity. Take for example, if Reserve Bank of India issued 108 days of treasury bill of rupees 50,000 will be issued at the price rupees 45,000. 50,000 ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ 45,000 ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೋಲ್ 108 days, then Reserve Bank of India will pay face value of the bill to the purchaser. 108 days ಇದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 108 days ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವನ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ 108 days ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50,000 ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 45,000 ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 50,000 ಇರುತ್ತೆ. ಆ 50,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ 45,000 ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದಾಗ 50,000 ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 45,000 ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ 108 days ವರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದಾಗ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದಕ್ಕೆ 50,000 ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪರ್ಚೇಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ 5,000 rupees, ಆ 5,000 ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ ಅಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ is to 14 days to 1 year. And the second instrument is commercial paper. Commercial paper is also known as a promissory note, which is unsecured and negotiable instrument. ಏನದು unsecured ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, unsecured note is a loan that is not secured by the issuer's assets. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆನ್ ದಿಸ್. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು.
ಯಾರು ಇದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ತಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಟು ಮೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ತಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಟು ರೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಲೋವರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್. ಏನದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. The first one is short term financial requirement and the second one is long term financial requirement. So long term financial requirement anta heladre, if company need finance to purchase any kind of asset, yaudara asset anna purchase ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು 50 lakh ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 50 lakh ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ? ಲೈಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕರ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 lakh to 5 lakh or 10 lakh ವರೆಗೂ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಸಚ್ 10 lakh can be raised only by using commercial paper. ಆ 10 lakh ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ 10 lakh ಅನ್ನ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ 10 lakh ಅನ್ನ ಅವರು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year, 15 days to 1 year ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ 1 year ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ರಿಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಈಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1 day to 15 days. The maturity period of call money is 1 day to 15 days and it is used for interbank transaction. ಏನದು interbank transactions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, as per the RBI guidelines, each and every commercial bank has to maintain cash reserve ratio, CRR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. and this cash reserve ratio changes frequently from time to time, even from hour to hour, which affects the availability of funds with the commercial bank to be given as loan to the public. So for example, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಫರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಾರೋ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ. ಸೊ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಲ್ ಮನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾಲ್ ರೇಟ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ changes from time to time. And the next one is certificate of deposit. Certificate of deposit are also a short term
unsecured negotiable money market instrument in the bearer form. Bearer form means which can be easily transferable from one person to the another person. So adana naven heltivi bearer form anta heltivi, and they are usually issued by the commercial banks and development financial institutions like ICICI Bank, IDBI Bank, IFCI Bank and IRBI banks. And these instruments helps the commercial banks to mobilize large amount of money for short periods from individuals, corporations and companies. And this certificate of deposit also issued at the price less than their face value and redeemed at the par. ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ರೀಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲೇ ಅದನ್ನ ರೀಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ IFCI ಬ್ಯಾಂಕ್, IDBI ಬ್ಯಾಂಕ್, ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ is from 91 days to 1 year. And the next one is commercial bill. This commercial bill is nothing but a bill of exchange. It is also unsecured, negotiable and short term money market instrument. Take for example, if person A sell his goods to B worth rupees 50,000 on credit. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಬಿಗೆ 50,000 ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅವನು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಎ ಡ್ರಾಸ್ ದಿ ಬಿಲ್ ಆನ್ ಬಿ. ಬಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 months ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ 3 months ಅಲ್ಲಿ 3 months ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎ ಡ್ರಾಸ್ ದ ಬಿಲ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ದ ಬಿಲ್ ಆನ್ ಬಿ. ವೆನ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಬಿಲ್, then it will become the commercial bill. And this commercial bill is also a marketable instrument, which means if A wants due amount before the maturity, then A can easily discount this bill with any commercial bank, then it will become commercial bill. So a maturity period ಒಳಗಡೆನೆ ಅವನಿಗೆ 50,000 ಬೇಕು, ಎಗೆ 50,000 ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಅವನು ಬಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ, 3 months ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೇಗೆ ಅವನಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಗ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ from the principal amount. So this will be called as commercial bill. So here the maturity period of commercial bill usually 90 days. ಅಂದ್ರೆ 3 months ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 3 months ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು 10%, 5% ಅಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 50,000 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10% ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ 50,000 ಅಲ್ಲಿ 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5,000 ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 45,000 ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ whose maturity period is less than 1 year. So I hope you have understood today's concept, and this is a very important question for your 4 marks. Thank you.